Yes. Now we are discuss about everything I need to know. I learned in the forest by Vandana Shiva. Yesterday class already we are discuss about what nature teaches. See, the Earth University teaches Earth democracy. Okay. In this web of life, we should give respect to all other species like trees, animals, and insects, and so on. Okay. For according to human, we are doing for ourselves, for the freedom and hunger and thirst, we are doing human rights. Okay. So Earth University is located at Navadanya. Okay. Then biodiversity farm. There are two most popular courses, that is called A to Z organic farming and agroecology, the first course. And second course, Gandhi and globalization. See, the most of across the world, the students, farmers, and across from the people, they are came to Earth University and learn about biodiversity, especially living seeds and living earth and living soils. So, okay. Today we are discuss about the poetry of the forest. See, the Earth University is inspired by Rabindranath Tagore, India's national poet and a Nobel Prize laureate. Okay, we know that Rabindranath Tagore. See, he is one of the Nobel Prize laureate. Earth University inspired by him, Rabindranath Tagore. ಇವರು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು, ಆ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ started a learning center in Shantiniketana in West Bengal, India, as a forest school, both to take inspiration from the nature and to create an Indian cultural nuances. See, the forest school, that is a learning center in Shantiniketana in West Bengal, in India. This is an inspiration from nature and create Indian cultural nuances. ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 1921. ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, Shantiniketana school in West Bengal, it's become change university in 1921, growing into one of India's most famous centers of learning. Okay, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಎಸ್ಸೆ ತಪೋವನ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ distinctive in locating its source of regeneration, material and intellectual, in the forest, not the city. See, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರತು ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, not a city, not a crowded city. See, India's best ideas have come where man was in communion with the trees and rivers and lakes, away from the crowds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸಿಟೀಸ್, ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಜನರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಧು ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮೇಂಜೋದರ್, ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಡಿನಿಂದ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಗಿಡ, ಮರ, ಕಾಡುಗಳು. ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಡ್ the culture of Indian society. The culture that has arisen from the forest has been influenced by the diverse process of renewal of life ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನಃ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥ್ರೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಉರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸಿ, ದ ಕಲ್ಚರ್ that has arisen from the forest has been influenced by the diverse process of renewal of life which are always at play in the forest. ನಾವು ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ, ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರೋರು, ಕಾಡಿನಿಂದನೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ವೆರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗದಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಂಕಿ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸಿ, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ, ವರ್ಗದಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ ರೀಸನ್ ಟು ರೀಸನ್, ಸಾರಿ, ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್, ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್, ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ದ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ of democratic pluralism thus become the principle of Indian civilization. Yes, ಇವತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ದ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. The diversity without unity becomes the source of conflict and contest. Yes, ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ಏಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇನ್ ಟ್ಯಾಗೋಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ just the source of knowledge and freedom. ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ. It was the source of beauty and joy. It was the source of beauty and joy. Please make an underline. ಇದು ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್
ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಷನ್. ಕಾಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಎನಾಫ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಕಾಡು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು. ಹೌ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ, ನಾಶ ಮಾಡದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಅಕಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ quotes from the ancient textbook written in the forest. Now all that moves in this moving world has enveloped by God. Yes. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ವಲೋಪ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸರದಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಇದೇ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೋ ರಿನಾನಿಕೇಶನ್. ಎಸ್, ಈ ಕಾಡಿನಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೋ ದ ರಿನಾನಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಗ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್. ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮರ, ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್. As a member of Earth family, we should recognize what are the problems of other species. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ, ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್, ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಶೇಖರಣೆ ಮನೋಭಾವನೆ, ಓಕೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಡೆತನದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನು, ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಷನ್, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ. ದಟ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ಎಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ವೈಲೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಗಳವಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಸ್ ದ ವೇ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಡನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಡೀ ಓಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 ಆಥರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ, ಎಸ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು
ಇದೊಂದು ಜೀವನದ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು. ಬಿ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಸ್, ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡಿ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟು ಇಕಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಸ್, ಭಾರತ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ recognized by the Tagore. Okay, we know that Rabindranath Tagore, he wrote about national anthem. Okay, Janagana Mana Adhinayaka Jai. See, the most of national anthem and the state anthem by written by Kuvempu. Okay, see that national anthem, it shows how Indian civilization, how our state and it's become very rich in nature. Okay, so we should understand the lesson through the diversity, freedom, and coexist everything. Okay, and thank you once again. Such a beautiful essay by Vandana Siva. You should learn about what we are giving a priority to the forest. Okay, so save the trees and save the forest. Thank you.